Okay, let's start the session. Okay, so what we are going to do is we are going to see cloud automation. Am I right? Okay, we are going to see about cloud automation. That is IAC tool. Okay, that's an IAC tool called Terraform. Okay, what we are going to do is parallel multi-cloud. We are going to learn multi-cloud. Okay, parallel multi-cloud படிச்சிட்டு parallel Terraform படிக்க போறோம். Okay, we'll be doing manually. We'll be writing script. We'll be doing manually. We'll be writing script. Okay, so we are going to learn about cloud automation. Okay, let's consider a use case. ஒரு use case எடுத்துக்கலாம். Okay, ஒரு use case எடுத்துக்கலாம். Okay, okay, I'm going to deploy application. Okay, ஒரு Python application வந்து deploy பண்ண போறேன், run பண்ண போறேன். Okay, let's consider Instagram. So Instagram வந்து it's built using Python application. Okay, good. Okay, அப்போ வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு என்னென்ன வேணும்? Normally I need a network. Okay, எனக்கு network வேணும். I need a network. That's called VPC. AWS VPC service சொல்லுவாங்க. network வேணும். Then I need a Route 53. Then I need a lot of things. Web server. Okay, I need web server. Okay, infrastructure web server வேணும். Then database server வேணும். I need a database server. DB server. Okay, then I need a app server. DB server. Okay, then I need an app server. Okay, so these are things we needed. Okay, about web server வேணும், DB server வேணும், app server வேணும், and we need some more infras like on the IAM create பண்ணணும், securities, firewalls, lot of things there. Okay, lots. For example, if I get the 3-tier architecture. You can see this 3-tier architecture. The image is not clear. Let's see. Okay, you can see this 3-tier architecture. Okay. ஸோ அப்போ என்னென்ன இருக்கு? Route 53 இருக்கு, CloudFront இருக்கு, லோட் பேலன்சர் இருக்கு, வெப் சர்வர் இருக்கு, தென் we have application server, database இருக்கு. So a lot of things we have S3. So இது எல்லாமே தான் infrastructure. Hi sir, good evening. Can you please tell what you're going to see in this class because just now joined. Yes. So we are going to see about Terraform, cloud automation. We are going to start with cloud automation. So we are going to start with Terraform. So Terraform வந்து என்ன problem solve பண்ணுது? I'm just explaining. I'm just taking a use case. I'm just explaining that use case. Clear? Got it? Clear, Janiram? Okay, cool. Okay. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு 3-tier architecture. ஸோ இதில் வந்து வெப் சர்வர் இருக்கும், அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்கும், டேட்டாபேஸ் சர்வர் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் கால் 3-tier architecture. ஸோ அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக எனக்கு இது எல்லாமே வேணும். See, this all things I need. Okay. So my doubt is இப்போ கம்பெனிஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have different environments. Okay, when come to companies, we will have a different environments. Correct? What are the environments we'll have? We'll have dev environment, then we have staging. Okay, test environment. Okay, then we have staging environment, then we have production environment. Okay, different environment. So dev environmentல இதே செட்டப் பண்ணுவாங்க. Okay, in development environment they do the same setup. Okay, அப்போ development environmentல they'll do the same setup. எதுக்கு அப்படின்னா அங்கே தான் developers will be running their application. டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்ல சேம் என்வரான்மெண்ட் செட்டப் பண்ணணும், என்டையர் இன்ஃப்ரா செட்டப் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களுக்கும் தனி இன்ஃப்ரா இருக்கும், அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டேஜிங்ல சேம் ப்ரொடக்ஷன் போகிறது முன்னாடி அப்ளிகேஷன்ல ப்ராப்பராக இருக்காதா பார்ப்பாங்க, ப்ரொடக்ஷன்ல யூசர் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த சேம் இன்ஃப்ரா செட்டப்பை ஐ வாண்ட் ரிப்பீட் இன் டெவ், டெஸ்ட், ஸ்டேஜிங், ப்ரொடக்ஷன். அப்போ இதை மேனுவலா பண்ணனா வெதர் டெக்ஸ்ட் என்னென்ன காம்ப்ளெக்ஸ் மேனுவலா போயிட்டு டெவ்லியூ நான் EC2 வெப் சர்வர் லோட் பேலன்சர் கிரியேட் பண்றேன், அதே ஆர்கிடெக்சர் தான் டெஸ்ட்லையும் பண்றேன், அதே ஸ்டேஜிங்ல தான் நான் பண்றேன், ப்ரொடக்ஷன்ல தான் பண்றேன். என்ன மாறும்? எல்லாத்துக்கும் என்ன மாறும்னா அந்த கான்ஃபிகரேஷன் தான் மாறும் தவிர சேம் இன்ஃப்ரா தான். Okay, same. We are going to talk about automation using Terraform. Yes. Okay. So what I'm going to say is same. We'll be using same infra, but the values will differ.
ஓகே, அந்த கான்ஃபிகரேஷன் வேல்யூஸாக உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும் தவிர அந்த சேம் இன்ஃப்ரா வில் பி ரீப்ரொடியூஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட்ஸ். இப்போ மேனுவலாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும்? ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஆர் ரிப்பீட்டிங் திஸ் இன்ஃப்ரா. ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். செகண்ட், மிஸ்டேக்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா ரிப்பீட்டாக பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் தப்பாக ஒரு என்வரான்மெண்ட்லையும் தப்பாக கான்ஃபிகர் பண்ணலாம், சேமாக கவனிக்கலாம். ஸோ அது ஒன்று இருக்கலாம். தேர்ட் ஒன், கன்சியூம்ஸ் டைம். கரெக்டாக கன்சியூம்ஸ் டைம். இப்போ டக்குன்னு எனக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் கிரியேட் இட் மேனுவலாக அப்போ வந்து கிரியேட் பண்ணும். இது ஓகே, இது எனக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா நான் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இட் கன்சியூம்ஸ் டைம். நீட் ரிசோர்ஸ். ஓகே, இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல க்ளவுட் இன்ஜினியர்ஸ் வேணும். ஏன்னா அவங்கள தான் உட்காந்து மெதுவாக உட்காந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆமாம், ரைட் ஆர் கிளியர்? எவ்ரிஒன் இஸ் கிளியர் ஆன் திஸ்? ஓகே, இதெல்லாம் தான் ட்ராபேக்ஸ். இப்போ இந்த ட்ராபேக்ஸை வந்து எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்கன்னா பை இன்ட்ரடியூசிங் ஐஏசி டூல். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியில் ஐஏசி டூல்னு ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியில் ஐஏசி டூல்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, they're introducing IAC tool. இந்த IAC tool யூஸ் பண்ணி ஓகே they are solving this problem. ஓகே, இந்த IAC tool யூஸ் பண்ணி they are solving this problem. அப்போ எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஐஏசிக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் கோட். Infrastructure as code. Infrastructure as code. What you are going to do is உங்களுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட், இதுதான் உங்க ரெக்குவயர்மெண்ட். ஓகே, இதான் உங்க ரெக்குவயர்மெண்ட்னா இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை அப்படியே கோடா எழுதுவீங்க. இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படியே கோடா எழுதுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ காப்பி திஸ் இமேஜ். சும்மா நான் வந்து காமிக்கிறேன். அது காப்பி திஸ் இமேஜ், கோ டு ChatGPT. ஓகே, அது அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக கொடுக்காது ChatGPT. நான் சும்மா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Based on the see. ஸோ இதுமாதிரி நீங்கள் டெராஃபார்ம் கோடாக எழுதிடுவீங்க, இல்லை கோடு மாதிரி எழுதிடுவீங்க. Can you see? கோடா இருக்கா? ஓகே, இனிஷியலாக ChatGPT யூஸ் பண்ணி கோட் எழுதாதீங்க. I'll be helping you out, write a code using Claude because in our syllabus, actually in our syllabus I'll show you. What up? Okay, in our syllabus I just integrated this AI tools. ஓகே, கீரோலாம் நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா கீரோ யூஸ் பண்ணி எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். கிளாட் கோட் எல்லாமே பார்ப்போம். ஸோ டோன்ட் வரி. பட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஏஐ யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒய்? பிகாஸ் யூல் நாட் ஸ்பெண்ட் டைம் இன் லேர்னிங். யூல் ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங் டைம் இன் ப்ராம்ப்ட். ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணுங்க, தென் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ப்ராம்ப்ட். ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி வந்து உங்களுக்கு இதுமாரி கோடு வந்து நீங்கள் எழுதுவீங்க. ஒன்ஸ் இந்த கோட் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே, அப்போ இந்த கோடில் என்ன மாறும்? இதே இன்ஃப்ரா தான், ஆனால் அந்த வேல்யூஸாக மாறும், அந்த கான்ஃபிகரேஷன் வேல்யூஸாக மாறும். அப்போ இதே கோடை வந்து நான் டெவலப்மெண்ட் டீம்கிட்ட கொடுத்து ரன் பண்ண சொன்னா டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகும். இதே கோடை வந்து நான் டெஸ்ட் டீம்கிட்ட கொடுத்து ரன் பண்ண சொன்னா டெஸ்டிங்க்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி ஆகும். இதே கோடு வந்து if I give to production team, okay, same code with the, if I give to production team, what happened? They can also create the infrastructure. So I can reuse the infra. Okay, by writing code once, code நான் once எடுத்து I can run many times. அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, அப்போ டைம் கன்சூமிங் இருக்காது. செகண்ட் ஒன், உங்களுக்கு வந்து எரர்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா ஒன்ஸ் கோட் எழுதிட்டு டெவலப்மெண்ட்ல எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னா அதே கோடு தான் நீங்கள் டெஸ்டிங்க்கும் ப்ரொடக்ஷன் ரன் பண்ண போறீங்க. அப்போ எரர்ஸ் ரொம்ப இருக்காது. தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் ரொம்ப தேவையில்லை, யாரோ ஒருத்தர் கோட் எழுதி கொடுத்தாலே போதும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் அட்வான்டேஜ். ஸோ அந்த தட்ஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் கோட். உங்கள் இன்ஃப்ராவை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கோடாக எழுதுறீங்க, ஒரு டெம்ப்ளேட் கோடாக எழுதுறீங்க. அந்த கோடை ரன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கோட் ரன் பண்ணதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கோட் என்ன பண்ணால் AWS ரீச் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் இன்ஃப்ரா. கிளியர்? ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் கோட். அப்போ இன்னைக்கு எல்லா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க,
மேனுவலா இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, பிகாஸ் எவ்ரி கம்பெனி வில் யூஸ் டெராஃபார்ம், நாட் டெராஃபார்ம், தட் மீன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோட் டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரஸ் கோட் டூல் இருக்கு. ஓகே, பட் த மெயின் திங் இஸ் வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், ஓகே, த மெயின் திங் இஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப ஏஐ வேர்ல்டில் இன்னைக்கு இனிமே எஃபிஷியண்டா, இனிமே ஃபாஸ்டா, ஆப்டிமைஸ்டா கோட் எழுத முடியும். அதனால okay, you don't want to worry about writing code nowadays. Just understand the concept. That is enough. முன்னாடியாச்சும் லாஜிக்கல் திங்கிங் வேணும். How many of them agree? அட்லீஸ்ட் கோட் எழுதுறதுக்கு நமக்கு லாஜிக்கல் திங்கிங் வேணும். If you agree, just try to learn. How many of them agree? லாஜிக்கல் திங்கிங்லாம் வேணும். பட் இன்னைக்குங்கிறது அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் கூட உங்களுக்கு தேவை கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்க கேஸுக்கு இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு லாஜிக்கல் திங்கிங்கே தேவை கிடையாது. பிகாஸ் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட மாடல்ஸுக்கு, டிஃப்ரெண்ட் ஏஐ மாடல்ஸ்க்கு இருக்கு. அப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ராம்ப்டை கரெக்டாக கொடுத்து யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் த கோட். பட் ஆஸ் அ DevOps engineer, cloud engineer, you have to see, you have to verify that whether your requirements is fulfilled. ஏன்னா இப்போ ஏஐ கொடுக்கறது எல்லாமே கரெக்டானு கிடையாது. இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் யர் ப்ராம்ப்ட் தான். அப்படிங்கிறப்ப பிளைண்டா ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துட்டு வந்து நான் அப்படியே டெவாப்ஸ்லேயே கிளவுட்லேயே ப்ராஜெக்ட்லேயே போட்டு ஒர்க் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹேவ் நாலேஜ் இன் கிளவுட். இப்போ சிம்பிள் தான். ஓகே, என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்ல அந்த மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோடு எழுத இந்த ப்ராஜெக்ட்ல மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோடு எழுத இஃப் இட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் 1 வீக் ஆகும் அந்த கோடு எழுத அப்படின்னா, ஒரு 1 டேல நீங்க ஓப்பன்ஏயோ இல்லை எந்த ஒரு ஏஐ மாடல் வச்சு நீங்க கோடு எழுதிடலாம். பட் அந்த கோடு வந்து நீங்க வெரிஃபை பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை த கோட் வெதர் யூ ரெக்கமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை. அப்போ அதுலாமே நீங்க தான் பார்க்கணும். பிளைண்டா வந்து மாடல் வந்து கோட் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நீங்க ரன் பண்ண முடியாது. டு யூ அக்ரி? மாடல் கொடுக்குறது பிளைண்டா நீங்க யூஸ் பண்ண முடியுமா? யூஸ் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? யூ ஹேவ் டு மேக் அ டிசிஷன். ஸோ அப்போ இன்னைக்கு வந்து ஏஐ கான் மேக் அ டிசிஷன். தட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். இன்னைக்கு எந்த கம்பெனில ஏஐ வச்சு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க? AI can give the options, but AI can't able to make a decisions. Whether all the decisions will not be correct. That's the question mark now. எத்தனை மாடல் வந்து இன்னைக்கு வந்து அக்யூரேட்டா அப்படி கொடுக்க எல்லா மீன்ஸ் அவுட் ஆல் திங் நோ. ஸோ டிசிஷன் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட். அப்போ வந்து என்ன யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ அதனால நீங்கள் வரி பண்ண தேவையில்ல. இதெல்லாம் ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னா, இனிமேல் நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டியாக கோட் எழுதலாம், ப்ரொடக்டிவிட்டியாக நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம், அப்படி தான் நம்ம யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேனுவலாக தான் எழுதுவோம். டோன்ட் வரி. Then only I'll be using some model and help you to write a code automatically. Okay, fine. So அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோட்னா உங்க இன்ஃப்ரா அப்படியே கோடா எழுதுவீங்க. அந்த கோட் ரன் பண்றதுனால உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆயிரும். சரி, நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டூல் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில. ஓகே, in industry we have lot of infrastructure as tool, like we have Terraform. Okay, Terraform இருக்கு. ஏன்னா மோஸ்டா கம்பெனிஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்றது இந்த Terraformங்கிற டூல் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க. Okay, then we have CloudFormation. ஓகே, CloudFormation. ஸோ Terraform வந்து எந்த கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா HashiCorp. ஃபர்ஸ்ட் வந்து HashiCorp தான் ஓன் பண்ணாங்க. ஓகே, Terraform வாஸ் டெவலப்டு பை HashiCorp. ஓகே, இந்த கம்பெனி தான் வந்து ஓன் பண்ணாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன் இஸ், ஓகே, IBM டேக் ஓவர் த HashiCorp. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணாங்க, IBM வந்து HashiCorp வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து HashiCorp இஸ் ஓன்டு பை IBM. ஸோ ஆனால் டெராஃபார்ம் டெவலப் பண்ணது HashiCorp தான். பட் HashiCorp இஸ் டேக் அவுட் பை யோர் IBM. சரி, ஓகே, ஃபைன். இப்போ CloudFormation. ஸோ இந்த CloudFormation இஸ் ப்ரொவைடட் பை AWS. உங்களுக்கு AWSல CloudFormation இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோட் வச்சிருக்காங்க. CloudFormation AWS. அண்ட் Azure வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜர். ஓகே, ARM, Azure ரிசோர்ஸ் மேனேஜர். Okay, I'll show you. It's the CloudFormation காமிக்கிறேன். Okay. So in the simple that CloudFormation. Okay. Then we have Azure CMS code. Okay. Yeah.
Okay. And then we have OpenTofu. OpenTofu. இன்னும் நிறைய இருக்கு. பட் ஃபேமஸ் இது எல்லாமே தான். ஸோ இதில் வந்து கிளவுட் ஃபார்மேஷன் வந்து AWS ஓன் பண்ணுறாங்க. அஜூர் ARM வந்து அஜூர் மைக்ரோசாஃப்ட் ஓன் பண்ணுறாங்க. OpenTofu வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். சரியா? இப்போ என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளவுட் ஃபார்மேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணலாம். யூ கேன் ரைட் அ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோட், நீங்கள் ஒரு கோட் எழுதி இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணலாம். பட் என்ன ப்ராப்ளம், என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா நீங்கள் AWSல மட்டும் தான் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, கிளவுட் ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒன்லி இன் AWS. அப்போ நீங்கள் வந்து கிளவுட் ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அஜூர்லேயோ வேற எங்கேயும் வந்து நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஒன்லி யூ கேன் கிரியேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் AWS. ஓகே, அதே மாதிரி ARM அஜூர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் அது யூஸ் பண்ணாலுமே, ஓகே, நீங்கள் வந்து அஜூர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் யூஸ் பண்ணாலுமே வாட் யூ கேன் டூ இஸ், ஓகே, நீங்கள் அஜூர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலுமே வாட் யூ கேன் டூ இஸ் நீங்கள் வந்து you can only using Azure Resource Manager, you can only write a code and you can create infra in Azure only. எப்படி cloud formation வந்து AWSல மட்டும் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி Azure Resource Manager யூஸ் பண்ணி நீங்க Azureல மட்டும் தான் உங்களால இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ இது ஒரு டிராபேக்ஸ். ஓகே, அதனால கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கே தெரியும், கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கும் ஒரு கிளவுட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில ப்ராஜெக்ட்ல Azure யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில ப்ராஜெக்ட்ல AWS யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில ப்ராஜெக்ட்ல GCP யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இங்கே கொஸ்டின் மார்க் என்னன்னா, சில கம்பெனிஸ் ரெண்டு கிளவுட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல 2 கிளவுட் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஏன்னா இன்னைக்கு மல்டி கிளவுட் வந்துருச்சு. ஏன்னா மல்டி கிளவுட் வந்து 2 கிளவுட் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ சில கம்பெனிஸ் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ கரெக்டாக AWS தான் அவங்க ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ கிளவுட் ஃபார்மேஷன்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஓகே தான். நாளைக்கு அவங்க வந்து நாளைக்கு வந்து அவங்க AWS வந்து அஷூர் ப்ராஜெக்ட்க்கு மாறுறாங்க, மைக்ரேட் பண்றாங்க, அவங்களோட இன்ஃப்ரா வந்து AWS வந்து அஷூருக்கு இன்ஃப்ரா மைக்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்க திரும்பி வந்து ARM கோட் எழுதணும், அஷூர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் கோட் எழுதணும். அப்போ ஆல் த கம்பெனி என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா டெராஃபார்ம் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அஷூர்ல இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் AWS இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் GCP கூகுள் கிளவுட்ல இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், IBMல. சி டெராஃபார்ம் supports lot of providers. ஓகே, எவ்வளோ ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க. AWS சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, Azure சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, GCP சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, கியூப்நெட்ஸ் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணலாம், அலிபாபா கிளவுட் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஆர்க்கிள் கிளவுட் இன்ஃப்ரா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. சி திஸ் ஆல் ப்ரொவைடர்ஸ், டிஜிட்டல் ஓஷன், இது மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொவைடர்ஸை வந்து டெராஃபார்ம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் கம்பெனிஸ் வில் கோ ஃபார் டெராஃபார்ம். அப்போ கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அதனால தான் வந்து கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்க்கு வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ARMO தே ஆர் பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்ட். ஓகே, இப்போ கிளவுட் ஃபார்மேஷன் AWS பண்ண முடியும், ARM Azure பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ எவ்ரி கம்பெனி ஸ்டார்டட் யூசிங் டெராஃபார்ம். ஓகே, அப்போ நம்மளும் டெராஃபார்ம் தான் படிக்க போகிறோம். இப்போ இங்கே OpenTofu அப்படியே என்னன்னா, சில கம்பெனிஸ் மோஸ்ட்டாக ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமாக. ஏன் ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்னா, ஓப்பன் சோர்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும், அந்த டூலோட ப்ரோக்ராம் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ தட் உங்கள் கம்பெனிஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த கோட்ஸை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் கால்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா OpenTofuன்னு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோட் டூல் இருக்கு. இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ்னால என்ன பண்ணலாம்னா உங்கள் கம்பெனிஸ் வந்து ஓகே வாட் தே கேன் டூ இஸ் தே கேன் யூஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணி அவங்க ஃபர்தர் டெவலப் பண்ணலாம், டெவலப் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை இந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அதை கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். இதை நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது OpenTofu யூஸ் பண்ணுறதுனால. ஓகே, இல்லை அவங்க ஓன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, OpenTofu யூஸ் பண்ணி they can use in own infrastructure. ஓகே, இதுமாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து what I'm coming to say is it's based on the requirements தான். ஆனால் most of the companies will go for Terraform only. ஓகே, இப்போ OpenTofu Terraform பேஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஃபர்தராக நம்ம Terraform கான்ஃபிகரேஷன் போகலாமா?
என்னென்ன எனி டவுட்ஸ் லைக் ஐஏசினா என்ன, தென் டெராஃபார்ம்னா என்ன, கிளவுட் ஃபார்மேஷன் என்ன, ஏஆர்எம்னா என்ன, ஓப்பன் டோஃபர்னா என்ன, ஐ திங்க் திஸ் ஆல் மேபி கிளியர். ஸோ திஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம் சால்வ்டு பை யோர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as code. அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கோங்களேன், இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நீங்கள் வெறும் EC2 மட்டும் தான் வச்சுருக்கீங்க, லைக் வந்து வெப் சர்வர் மட்டும் தான். ஓகே, இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வெர்ஷன் 1ல வெப் சர்வர் மட்டும் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்கள் கம்பெனியோட இன்ஃப்ராவை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்க. எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்க? அப்ளிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு வெப் சர்வர், ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வர், ஒரே ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்வர் ஒன்று தான் வச்சுருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் கம்பெனிக்கு டிராஃபிக் அதிகமாக வரதுனால யூஆர் எக்ஸ்பேண்டிங் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அப்போ வெர்ஷன் 1ல உங்கள்கிட்ட ஒரு வெப் சர்வர், ஒரு லோட் பேலன்சர், அப்ளிகேஷன் சர்வர், டேட்டாபேஸ் சர்வர் வச்சு, அப்போ லோட்ஸ் அதிகமாக வரல உங்கள் இன்ஃப்ரா வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறீங்க. அப்போ வெர்ஷன் 2ல we have another web server, load balancer, application server and database server. Okay, so if my doubt is, okay, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெர்ஷன் 2 நீங்கள் லான்ச் பண்ணுறீங்க, இன்ஃப்ரா லான்ச் பண்ணுறீங்க, ஆனால் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகல. இதே நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பீங்க? வெர்ஷன் 2 இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுறீங்க, பட் ஏதோ ஒரு மிஸ் மேட்ச்னால ப்ராப்பராக வெர்ஷன் 2 ஒர்க் ஆகல, ப்ரொடக்ஷனில் இல்லை டெவலப்மெண்ட்லேயே ஸ்டேஜிங்லேயே ஒர்க் ஆகல. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, ப்ரொடக்ஷன்லேயே ஒர்க் ஆகல வச்சுக்கோங்களேன் வெர்ஷன் 2. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? யூல் பி ரோல் பேக். கரெக்டாக ரோல் பேக் பண்ணுவீங்களா? அப்போ வெர்ஷன் 2லேருந்து வெர்ஷன் 1 வருவீங்க. அப்போ எப்படி பண்ணீங்க? மேனுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அந்த வெர்ஷன் 2ல நீங்கள் லான்ச் பண்ண அந்த இன்ஃப்ராஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கணும், இல்லை ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு வெர்ஷன் 30ல எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, ஆனால் வெர்ஷன் 30 ஒர்க் ஆகல. இப்போ வெர்ஷன் 30லேருந்து வெர்ஷன் 2க்கு மாறணும்னா எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும், மேனுவலாக எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி மாறுறது. இதுவே நீங்கள் கோடாக எழுதுனீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? வெர்ஷன் 1க்கான கோட் இருக்கும், 2க்கான கோட் இருக்கும், 3க்கான கோட் இருக்கும், ஸ்டில் 30க்கான கோட் இருக்கும். இப்போ வெர்ஷன் 30 கோட்லேருந்து வெர்ஷன் 2க்கான கோட் நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன, வெர்ஷன் 30லேருந்து வெர்ஷன் 2 கோட் ரன் பண்ணுங்க. வெர்ஷன் 2ல அந்த கோட் ரன் ஆகி என்ன இருந்துச்சோ அது மட்டும் மீதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ versioning also one of the advantage in infrastructure as code. Got it? Okay. So நம்ம Terraform install பண்ணலாம். Let's go to Terraform official website. Terraform download. Okay. So we can install for Windows. Windows install பண்ணிக்கோங்க. You can go for 386. Download this one. Okay, let's unzip this one. ஓகே, இது zip file அப்படியே காப்பி பண்ணி this PC குள்ள வச்சுக்கிறேன். லோக்கல் டிஸ்க்குள்ள பேஸ்ட் பண்றேன். அதில் unzip here. அதில் extract here. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அந்த zip file நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம். சரி, இது ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். Terraform. சரி, ஓகே. இப்போ இங்கேருந்து நீங்க சிஎம்டி, ஓகே, இதான் உங்களுக்கு டெராஃபார்ம் ஃபைலு. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும், நீங்க கோட் ரன் பண்ணும்போது இந்த ஃபைலில் யூஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆகும். ரன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்ஃப்ரா கிரியேட் ஆகும். ஓகே, சரி, இப்போ இதுலேருந்து சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் சிஎம்டி. ஓகே, I'll give Terraform version. இப்போ இருக்கா? சரி, ஓகே. இதுவே நான் வந்து ஸோ இங்கே உங்களுக்கு டெராஃபார்மோட ஃபைல் இருக்கு. ஸோ டெராஃபார்ம் வெர்ஷன் போட்டோன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு. இதுவே நான் வெளில இருந்து டெராஃபார்ம் லைக் டாக்குமெண்ட்ஸ், ஓகே, டாக்குமெண்ட்ஸ்லேருந்து நான் வந்து சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணி புட் டெராஃபார்ம் -v எனக்கு வராது. எனக்கு டெராஃபார்ம் லாக் கிராஷ். அப்போ வந்து உங்களோட டெராஃபார்ம் ஃபைலை வந்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே தான் ரன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இங்கே தான் உங்களோட டெராஃபார்ம் ஃபைல் இருக்கனால உங்கள் டெராஃபார்ம் கோட் வந்து இதுக்குள்ளே ரன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் ரைட். நம்ம எங்கே இருந்தாலும் ரன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம டெராஃபார்ம் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம். ஏன்னா தட்ஸ் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ். அப்போ வந்து இந்த லொக்கேஷன்ல தான் என்னோட டெராஃபார்ம் கமாண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா we have to set the environment variables for Terraform. ஓகே, அதனால environment variables செட் பண்ணிக்கலாம்.
go to environment variables. ஓகே என்டையர் சிஸ்டம். ஓகே உங்க சிஸ்டம் நிறைய யூசர் இருப்பாங்க. இப்போ அவங்களும் உங்களோட டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம். என்டையர் சிஸ்டம்க்கு நீங்க டெராஃபார்ம் வெர்ஷன் செட் பண்ணலாம். இல்ல உங்களோட யூசர்ஸ்க்கு மட்டும் செட் பண்ணலாம். நான் என்னோட யூசர்ஸ்க்கு மட்டும் செட் பண்றேன். ஓகே, let's set the Terraform version. ஓகே, இப்போ வேற லொகேஷன்ல இருந்து Terraform போட்டு ரன் பண்ணி பாருங்க. இட் வில் வர்க். Terraform version. சரி, ஓகே. இப்போ கோடு வந்து நம்ம எழுதணும். இப்போ கோடு வந்து நீங்க நோட் பேட்லாம் எழுதுனீங்கன்னா எஃபிஷியன்ட்டா எழுத முடியும். இன்னைக்கு ஏன்னா இன்னைக்குலாம் வந்து ஏஐ டூல்ஸ் வச்சு கோட் எழுதுறாங்க, ரைட்? இன்னைக்கு வந்து கிளாட் கோடு, கோடெக்ஸ், ஓப்பன் கோடெக்ஸ் இது யூஸ் பண்ணி கோட் எழுதுறாங்க ஏஐ டூல்ஸ். அப்போ இந்த இப்போ போய் நம்ம நோட் பேட்லாம் யூஸ் பண்ணா அது ப்ரொடக்டிவிட்டியா இருக்காது. அப்போ மோஸ்ட்டாக கம்பெனிஸில் டெவலப்பர்ஸ் வந்து எல்லாரும் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? விஎஸ் கோட். ஸோ அதனால விஎஸ் கோட் டவுன்லோட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ நம்மளோட கோடு வந்து விஎஸ் கோடுங்கிற டெஸ்ட்டில் தான் கோடு எழுதுப்போம். விஎஸ் கோட் டவுன்லோட். Okay, I'll send this download link on. So VS Code download பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அக்செப்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் விஎஸ் கோட் வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும். சரி, ஓகே. அப்போ டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் ஒர்க் ஸ்பேஸில் Terraform ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதில் விஎஸ் கோட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபோல்டரை விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் லான்ச் விஎஸ் கோட். சர்ச் பண்ணி விஎஸ் கோட் லான்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபைல், ஓப்பன் ஃபோல்டர், go to workspace. ஓகே, இந்த Terraform ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபைன். இப்போ இங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்க ப்ளஸ் ஐகான் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி ஒரு Terraform ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். app.tf என்ன நேம் வச்சுக்கலாம் நீங்க. பட் Terraformோட எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன? .tf. what is the Terraform extension? .tf. ஸோ நான் மெயின் .tf வச்சிருக்கேன். சி Terraformோட சிம்பிள் வருது. சரி, இப்போ இங்கே தான் நம்ம கோட் எழுத போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் உங்க Terraformக்கு நீங்க என்ன கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் கிளியரா. ஓகே, Terraformக்கு நீங்க என்ன கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேன். சரி, இப்போ நீங்க ப்ரொவைடர் சூஸ் பண்ணலாம். யூ ஹேவ் டு சூஸ் த ப்ரொவைடர். நீங்க வந்து ஏடபிள்யூஎஸ்ல கோட் ரன் பண்ண போறீங்களா, லைக் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல அஜூர்ல இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல ஆர்க்கில் கிரியேட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல ஜிசிபில கிரியேட் பண்ண போறீங்களான்னு சொல்லிட்டு யூ ஹேவ் டு சூஸ் த ஓகே யூ ஹேவ் டு சூஸ் த ப்ரொவைடர். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ப்ரொவைடர். ஓகே, ப்ரொவைடர் கொடுத்துட்டு I'll choose AWS. ஈஸியாக சின்டாக்ஸ் ப்ரொவைடர் கொடுத்துட்டு சின்டாக்ஸ் கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல, இன்னைக்கு ஏ இருக்கு. ஸோ கர்லி பேக்கெட்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ள AWS சூஸ் பண்ணிட்டேன். சரி, ஓகே. அப்போ AWS தான் என்னோட ப்ரொவைடர். இப்போ AWS குள்ள லாகின் பண்ணல. ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே ப்ரொவைடர் சூஸ் பண்ணியாச்சு. அப்போ Terraform கிட்ட உங்களோட AWS லாகின் டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ நார்மலாக நீங்கள் GUI வழியா AWS லாகின் பண்றீங்க. இப்போ நான் லாகின் பண்றேன்.
ஓகே, அப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ரௌசர் வழியாக லாகின் பண்ணுறதுக்கு நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டேன். பட் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டூல் வச்சு லாகின் பண்ணுறீங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணணும். ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு உங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ் ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு கிவ் ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட். ஓகே, அப்போது ஒரு ப்ரோக்ராம், அது வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்கலாம், இல்லை டெராஃபார்ம் ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்கலாம், எந்த ப்ரோக்ராம் வேணால் இருக்கலாம். அப்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் வந்து அதோட ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ. அப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு செக்யூரிட்டி க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, once again I'll tell you the old key. ஓகே, கிரியேட் ஆக்சஸ் கீ. நான் ஒரு ஆக்சஸ் கீ கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அதர் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட். சரி, கிரியேட் ஆக்சஸ் கீ. நான் ஒரு ஆக்சஸ் கீ கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ எனக்கு ஒரு ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீக்கு ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்போ இது கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என் டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணும், இந்த கீ யூஸ் பண்ணி என்னோட ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்ல இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணும். அப்போ ஆக்சஸ் கீ, ஓகே, ஸ்பேஸ் கொடுக்கூடாது, ஸ்பேஸ் போல அண்டர்ஸ்கோர் ஆக்சஸ் கீ. See, actually நீங்க டைப் பண்ண சஜஷன் வரல பாத்தீங்களா? when you type we are not getting suggestion. உங்களுக்கு syntax suggestion வேணும் அப்படின்னா டெராஃபார்ம்னு ஒரு பிளக்இன் இருக்கு, ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு. இங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்டென்ஷன்ல கிளிக் பண்ணிட்டு டெராஃபார்ம்னு ஒரு பிளக்இன் இருக்கும். See, அஃபிஷியல் ஆஷிகார்ப்போட டெராஃபார்ம் பிளக்இன் இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே சஜஸ்ட் பண்ணும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் சஜஸ்ட். ஸோ உங்க கோட் எழுதுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நீங்க பேரலா என்னோட சேர்ந்து கோட் எழுதலாம் if you want. ஓகே, சி இப்போ பாருங்க, இப்போ நான் கோட் எழுதுறேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ப்ரொவைடர். சி அதுவே பாதி கோட் எழுதிடும் AWS. ஓகே, இப்போ ஆக்சஸ் கீ சி அதுவே சஜஸ்ட் பண்ண பாருங்க. ஓகே, சீக்ரெட் கீ சி இது சஜஸ்ட். ஓகே, கொடுக்கலாமா? ஓகே, அப்போ நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? ஓகே, ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ கொடுத்துறேன். சரி, ஓகே, அப்போ உங்களோட டெராஃபார்ம் வந்து AWS அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணிடும். சரி, AWS அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணி எந்த ரீஜன்ல இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணணும்? தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டவுட். ஏன்னா இங்க நிறைய ரீஜன்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஓகே, we have lot of region. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ், நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணோம்? மும்பை ரீஜனா, ஹைதராபாத் ரீஜனா, சிங்கப்பூர் ரீஜன் எங்க? அப்போ எனக்கு மும்பை ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ AP சவுத் ஐஃபோன். அப்போ வாட் ஐ டு கிவ் ரீஜியன். ஓகே, ரீஜன் போட்டு AP சவுத் 1. இப்போ எனக்கு எங்க கிரியேட் ஆகும்? மும்பை ரீஜன்ல கிரியேட் ஆகும். கிளியர்? சரி, ஓகே, இது கொடுத்தாச்சு. இது கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். என்ன ரிசோர்ஸ்னா ஒரு EC2, பேசிக்கா ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ இங்க எல்லாமே ரிசோர்ஸ் தான். ஓகே, நார்மலா இன்ஸ்டன்ஸுங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ், VPCங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ், எல்லாமே ரிசோர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ எனக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் வேணும்? ஓகே, வாட் ரிசோர்ஸ் ஐ நீட்? எனக்கு வந்து ஒரு AWS இன்ஸ்டன்ஸ் ரிசோர்ஸ். அப்போ ரிசோர்ஸ் என்ன ரிசோர்ஸ் டைப் பண்ணணும்? AWS அண்டர்ஸ்கோர் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கா? அப்போ AWS இன்ஸ்டன்ஸ் ரிசோர்ஸ் வேணும். ஓகே, இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நேம். இது நான் சொல்லித்தரேன். நீங்க கோட் எழுதுறீங்களா, அந்த என்டையர் கோடுக்கு இது ஒரு வேரியபிள் நேம், ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நேம். இது நான் டீச் பண்றேன் லேட்டரா. அப்போ நான் ரெஃபரன்ஸ் நேம் என்ன வைக்கிறேன்? மை இன்ஸ்டன்ஸ் 1 அப்படின்னு மை இன்ஸ்டன்ஸ் வைக்கிறேன் ரெஃபரன்ஸ் நேம். ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் நேம் மை இன்ஸ்டன்ஸ் வைக்கிறேன். ஓகே, உள்ள நீங்க இப்போ ஸ்பெக் கொடுக்கணும். உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டீங்க. அப்போ உள்ள எனக்கு ஸ்பெக் கொடுக்கணும். ஸ்பெக்னா என்ன? AMI என்னது, என்ன AMI வேணும், அதுக்கப்புறம் என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் வேணும், தென் ஓகே இதெல்லாம் வேணும். தென் வந்து ஃபைனலி வந்து இப்போ AMI நான் கொடுக்குறேன். இங்கே இருக்கும் AMI லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, எனக்கு வந்து அமேசான் லினக்ஸ் வேணும். எனக்கு அமேசான் லினக்ஸ் வேணும். அப்போ AMI ID இது கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் வேணும்? T3 மைக்ரோ. ஓகே, T3 மைக்ரோ. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும்? ஓகே, நிறைய டீடைல்ஸ் கொடுக்கலாம். நான் சும்மா பேசிக்காக டீடைல்ஸ் கொடுக்குறேன். நேம், இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கான நேம் கொடுக்கணுமா? சரி, நீங்கள் நேம் வந்து டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நேம் வந்து டேக்ஸ் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் மல்டிபிள் நேம் கொடுக்கலாம். இப்போ நேம் வந்து வெப் சர்வர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, அதுமாரி ஆட் அடிஷ்னல் டேக் கொடுத்து
யூ கேன் கிவ் அனதர் டேக் லைக் வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து டெவ் என்விரான்மெண்ட் வந்து டெவ். ஸோ இதை நான் சொல்லித்தரேன், டேக்ஸ் பற்றி நான் டீச் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி நான் இங்கே டேக்ஸ் கொடுக்கணும். டேக்ஸ் தான் இன்ஸ்டன்ஸோட நேம் கொடுக்கணும். டேக்ஸ் கர்லி பிராக்கெட், ஏன் கர்லி பிராக்கெட் இதெல்லாம் டீச் பண்ணுறேன். ஓகே, உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் சொல்லி டீச் பண்ணுறேன். நேம், ஓகே, நேம் இன்ஸ்டன்ஸோட நேம் கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, I'm going to give the instance name. என்ன நேம் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா மை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். மை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்தாச்சா? ஓகே, இது போதும். பட் நம்ம நிறைய கொடுக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் இது கொடுக்குறேன். கீ நேம் கொடுக்குறேன். கீ நேம் என்ன, அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கீ ஆல்ரெடி இங்கே கீ கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வழியாக சொல்லி தரேன். இப்போதைக்கு ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண டாக்கர் கீ 2 கொடுக்குறேன். அவ்வளோ. இப்போ இது கொடுத்துட்டு இதுக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் கொடுக்கலாம். சும்மா இப்போதைக்கு நான் லைட்டாக கொடுத்துருக்கேன். இது கொடுத்துட்டு இந்த கோடை ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃப்ரா கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே, இது மட்டும் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன். சரி, ஓகே. எப்படி ரன் பண்ணலாம்? டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. சரி, டெராஃபார்ம் அப்ளை. ஓகே, டெராஃபார்ம் அப்ளைன்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு. அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போய் லான்ச் ஆயிடும். ஓகே, நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டெராஃபார்ம் அப்ளை கமெண்ட் பார்க்கலாம். இங்கே டெராஃபார்ம் அப்ளைங்கிற கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், உங்களுக்கு போயிட்டு இந்த கோட்ல என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு இது இந்த ரெக்கார்ட் இது மாதிரி இன்ஃப்ரா கிரியேட் ஆகும். டெராஃபார்ம் அப்ளை கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு எரர் வரும். ஏன் இந்த எரர் சொல்கிறேன்? ஓகே ஓகே நீங்க எப்பயும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ஓகே, எப்பயும் நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க டெராஃபார்ம் இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு கிவ் கமாண்ட் கால் டெராஃபார்ம் இனிஷியலைஸ். எதுக்கு இந்த கமாண்ட் சொல்றேன்? ஓகே, நீங்க ஹேவ் டு கிவ் டெராஃபார்ம் இனிஷியேட். அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். எதுக்குன்னா இப்போ நீங்க இங்க ப்ரொவைடர் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க? AWS. இப்போ வந்து டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இங்க நம்ம ப்ரொவைடர் AWS கொடுத்துருக்கோம். அப்போ AWSக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸை டவுன்லோட் பண்ணலாம். இதே நீங்க அஷூர் கொடுத்தீங்கன்னா அஷூருக்கான டிபெண்டன்சிஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம். இதே நீங்க ஜிசிபி கொடுத்தீங்கன்னா ஜிசிபி, ஏன்னா ஒரு கிளவுடுக்கும் டிஃபரன்சிஸ் மாறும். கரெக்டாக ஏபிஐஸ் மாறும், டிஃபரன்சிஸ் மாறும். AWSக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃபரன்சிஸ் இருக்கும், அஷூருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃபரன்சிஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஜிசிபிக்கு வேற டிஃபரன்சிஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த ஏபிஐஸ் மாறும். அப்போ டெராஃபார்ம் இனிஷியேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணும், ஜஸ்ட் AWS கூட கான்டாக்ட் பண்ணி AWSோட டிபெண்டன்சிஸை டவுன்லோட் பண்ணிடும். ஸோ டெராஃபார்ம் இனிஷியேட் கொடுக்குறேன். சி அது பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ப்ரொவைடர் பிளகின். ஓகே, ப்ரொவைடர் பிளகின். அப்போ டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணும், அந்த ப்ரொவைடர் பிளகின் யூஸ் பண்ணி தான் AWSல இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணும். இப்போ டெராஃபார்ம் டேரக்டா போய் இன்ஃப்ரா AWSல பண்ண முடியாது. டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணும், AWS ப்ரொவைடர் பிளகின் இருக்கும். ஐ ஷோ யூ. உங்களுக்கு எங்க இருக்கு பாருங்க. இருக்கா இதான் இந்த AWS ப்ரொவைடர் பிளகின் இருக்கா? கோட் இருக்கா? ப்ரொவைடர் கோட். சோர்ஸ் கோட் பாருங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணும், டெராஃபார்ம் வந்து AWSல பண்ணும். என்ன பண்ணும், இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணும். அப்போ AWS வந்து டேரக்டாலாம் போய் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணாது. அப்போ என்ன பண்ணும் AWS, சாரி, டெராஃபார்ம் வந்து டேரக்டா போய் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுது AWSல. டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணும், இட் வில் டேக் ஹெல்ப் ஆஃப் AWS ப்ரொவைடர் பிளகின் யூஸ் பண்ணி தான் போய் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணும். இனிஷியலைஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிளகின் டவுன்லோட் ஆகி பாருங்க. பிளகின் வெர்ஷன் இருக்கா? v6.34. இதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண வெர்ஷன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டெராஃபார்ம் அப்ளைன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த கோடோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ப்ரொவைடர் பிளகின் யூஸ் பண்ணி AWS போய் இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணிடும். Okay, what's that one failed to? We'll initiate again. இது ப்ராப்ளம் இனிஷியல் ஆயிருக்காது. செக் நோ டெராஃபார்ம் அப்ளை.
இப்போ கிரியேட் ஆகுது. ஸோ முன்னாடி ப்ராப்பர் இனிஷியேட் ஆகாது. இப்போ கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்க, எஸ் ஆர் நோ. ஏன்னா இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இல்லை. டேரெக்டாக போய் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா கஷ்டமாயிடும். அப்போ ஒரு பிளான் கொடுத்துருக்காங்க, இதான் இப்போ கிரியேட் ஆக போகுது. ஓகே, இன்ஃப்ரால இதான் கிரியேட் ஆக போகுது சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இதான் ஏஎம்ஐ ஐடி, இதான் ஏஆர்என். ஸோ இதான் உங்களோட ஐடி. இது மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாமே கிரியேட் ஆக போகுது. ப்ளஸ் என்ன, இதெல்லாமே கிரியேட் ஆக போகுது சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே, நீங்கள் இந்த பிளான் உங்களுக்கு ஓகே. ஏன்னா இப்போ ஒரு வீடு கட்ட போகிறது டேரெக்டாக ஐடியா மைண்ட் வச்சு வீடு கட்ட மாட்டாங்க. ஒரு பிளான் போட்டு அந்த பிளான் ஓகே தான் வீடு கட்டுவாங்க. ஸோ அதுமாதிரி இந்த பிளான் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா இது உங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் கிரியேட் ஆகும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகேன்னா எஸ் கொடுத்து யூ கேன் கிரியேட் த இன்ஸ்டன்ஸ். சி இப்போ டெராஃபார்ம் யூ கோன் கிரியேட் த இன்ஸ்டன்ஸ். சி இங்கே கிரியேட் ஆகும் பாருங்க, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம். கிரியேட் ஆகுதா? சி கிரியேட் ஆகுதா? ஓகே, கிரியேட் ஆகுதா? ஓகே. ஸோ ஏடபிள்யூஸ்ல ஒரு ஓகே கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஏடபிள்யூஸ். ஓகே, டெராஃபார்ம்ல இந்த பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, சி ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க டெவலப்மெண்ட்ல. இப்போ அந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டெப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த இன்ஃப்ரா டெலிட் பண்ணுமா? இந்த இன்ஃப்ரா டெலிட் பண்ணணும். மேனுவலாக போய் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா டேக்ஸ் டைம் வரும். மேனுவலாக போய் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் டேக் டைம், ரைட்? ஆனால் டெராஃபார்ம் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் டெராஃபார்ம் என்னென்ன கிரியேட் பண்ணிச்சோ அது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஓகே, அது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும், அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். டெராஃபார்ம் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுதோ அது பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். அதுக்கு பற்றி நான் சொல்லித்தரேன் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணதுலாம். அப்போ நீங்கள் டெராஃபார்ம் டெஸ்ட்ராய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன கிரியேட் பண்ணிச்சோ அது எல்லாமே மூவ் பண்ணிடும். ஓ, நீங்கள் வெறும் டெராஃபார்ம் டெஸ்ட்ராய் கொடுத்தா போதும், இந்த ஹோல் இன்ஃப்ரா டெலிட் ஆயிடும். நீங்கள் உட்காந்து ஒன்றுனா மேனுவலாக ரிமூவ் பண்ணணும். கிளியர்? ஸோ கேன் யூ ட்ரை திஸ் ஒன்? Everyone can try and come to tomorrow class. So tomorrow நான் brief-ஆ சொல்லி தரேன். சும்மா இது நான் மைனஸ்னா என்ன, கிரியேட் பண்ண இந்த ரிசோர்ஸ்லாம் டெலிட் ஆகும், ரிமூவ் ஆகும். ஸோ எஸ்ஆ கேட்குது, எஸ். இதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகும், எஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ ரிமூவ் ஆயிரும் உங்களுக்கு. டெர்மினேட் ஆகும் பாருங்க. ஷட் டவுன் ஆகி டெர்மினேட் ஆகும். கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, anyone have any doubts? So just go and practice this one. So tomorrow நம்ம இனிமே ஒரு ஹை லெவல் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இது மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே.